मिस्टर जेडी ये मैं नहीं सीसीटीवी फुटेज कह रही है जिस विच कार भी थोड़ी है ते बैग भी थोड़ी है। देखो जी मैं इन्होंने वीडियो दे विच क्लीयर देखा वा ये इन्हां दा ही कसूर सी। फुटेज दे विच कदी झूठ नहीं बोल सकते। आ ब्रेसलेट भी इन्हां पाया वा, आ कड़ी भी इन्हां पाई आ ते हुण सबूत दे आधार ते असीं गल करदे हां। जे जेडी दा ब्रेसलेट है तो सनी कोल की कर रहा है? सनी की करी जा रहे हो तुसी प्लीज ध्यान ना चलाओ, कोई घटना वापर सकती है इत्थे। कुछ नहीं जी, दोबारा मम्मी वाल ध्यान चल गया सी। मैं की दसां कि कितना प्यार करना मैं उन्हां नाल। की गल थोड़ा सारा प्यार थोड़े मम्मी नाल ही है, पापा दे नाल कोई मोह नहीं? सॉरी जे थानू मेरी गल दा गुस्सा लगा होए, मैं तो सहजे ही गल करती सी। मैनू तुहाडी गल ते गुस्सा नहीं आ रहा सीरज जी, बल्कि अपनी कमबख्त किस्मत ते आ रहा। जिहड़ा मेरी किस्मत विच बाप है वो ते आ रहा। मैडम जिहड़े प्यो ने मेरी मां नू छोटे जे बच्चे नाल जिंदगी दे रेगिस्तान विच छड़ दिता होए ना, वो भावे ना ही होवे, की फर्क पैंदा? वाकई थोड़े पापा जी ने थोड़े नाल बहुत गलत किया, उन्होंने इंज नहीं करना चाहिए सी। वैसे वैसे थोड़े पापा आजकल कित्थे ने? फिलहाल तो मैनू पता नहीं मेरा प्यो कित्थे है, पर मैं उन्हें बहुत छेती लभ लवांगा सीरज जी। वाहिगुरु करके थोड़े पापा जी थानू बहुत छेती लभ जान। थैंक यू सीरज जी मेरी दास्तां सुनने लई। बाकी मैनू यकीन है कि वाहिगुरु जी थोड़ी सारी अरदासां बहुत छेती सुननगे। सीरज जी तुसीं किहड़े ख्यालां च खो गए हो? किते नहीं, बस तुसी थोड़ा छेती चलो, आपा जल्दी पहुंच जाइए। ये ब्रेसलेट सनी दे कोल है ते उधर इंस्पेक्टर कह रहा है कि गड्डी स्क्रैप डीलर तो लिखती है। वैसे चक्कर की हो सकता है? वेख किवें बीमारा वांगू बैठी है। निक्की खाने नाल कादा रोसा, चल खाना खा ले। वेख निक्की एवं अपने आप को नुकसान पहुंचा के ना कुछ नहीं मिलना, किसी को कोई फर्क नहीं पैना। पुत्र तू खाना खा ले। मम्मी मैनू हले भुख नहीं है, जदों होएगी ना तो मैं आप ही खा लांगी। तुसीं मैनू थोड़ी देर लिए ना इकल्ला छड्ड दो। एवं भुखे रह के किसी भी परेशानी का हल नहीं निकलता। एवं तो कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता पुत्र। चल आज आप दोनों इकट्ठे होके खाना खाने हैं। मम्मी मैं कहता ना कि मैनू भुख नहीं है, तुसीं जिद क्यों कर रहे हो? ले मैं क्यों जिद ना करा? जे मेरी लाडली धी जिद करती है तो फिर मेरा भी थोड़ा जा हक बनता है। मम्मी मैं एक बार कह दिता ना कि मैं रोटी नहीं खानी, बिना गलों तुसीं जिद करी जा रहे हो। तुसीं जाओ, मैनू इकल्ला रहन दो। निक्की मैं तेरे तो हैरान हो रही हूँ, तू अपनी मां नू रूम चों बाहर जाने की गल कर रही है। तेरा ते हरजीत दा झगड़ा होया ते तू ओदा गुस्सा मेरे ते क्यों कढ रही है? निक्की इस घर दे विच एक तेरी मां ही है जो तेरा फिक्र करती है। तैनू पता है ना जदों तेरा ते हरजीत दा झगड़ा होया सी, तू लड़ के इस घर च आई सी, एक मैं ही सी जिन्हें तेरा स्टैंड लिता सी। बीजी तो लैके तेरे पापा तक सारे तेरे खिलाफ खड़े सी। सारे तेरा नहीं बल्कि हरजीत दा साथ दे रहे सी। मैं किसी दी कोई परवाह नहीं की। मां ना बच्चा भावें जिन्नी मर्जी गलती करे, मां ही है जिहड़ा हर गल ते ओहदा साथ दिंदी है। मम्मी यही गल तो गलत है, जिहड़ा मर्जी होवे पर हमेशा साथ दा साथ देना चाहिए, पर तुसीं कदी कीता ही नहीं। मैं किन्नियां गलतियां करदी है, तुसीं मैनू कदे नहीं रोकिया। पर मैनू ये भी नहीं लगता कि तुसीं सानू जिंदगी च कुछ सही सिखाया। की बोली जा रही है निक्की? तेरा दिमाग ठिकाने ते है कि नहीं? तू मेरी ममता नू आ नाम दे रही है? निक्की जरा ठंडे दिमाग नाल सोच,
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਜੀਤ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੜੇਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ। ਹਰਜੀਤ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਦਾ ਪਹਾੜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ? ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ। ਹਰਜੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੀ? ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈ ਫੁੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮਾਇਕੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ? ਮੰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੰਮੀ, ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਿੱਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬਿਹੇਵ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਿੱਕੀ। हाँ मम्मी, ਜਦੋਂ इंसान की अखा खुलती है ना तो अजीब गाल ही करता है। और मेरी सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है कि मेरी लाइफ से ना हुण इंटरफेयर ना करियो। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸੀਰਤ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਸੱਚੀ ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਜਚੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਵਾਂਗੀ। ਰਬਿਸ਼, ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਓਹ ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਆ ਯਾਰ, ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਟ, ਮੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਸ਼ਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਚਿੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ, ਉਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वक्त के ना बदल गया ना सीरत। एक कोई वक्त सी जब तू कहती सी कि मेरे ते हर चीज जचती है ते अज
ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੀਰਤ, ਵਕਤ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਰਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਵਕਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी मिस्टर जेडी। हाँ जी दसो। गैरज वाले के मुताबिक ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੈਚਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ। ठीक। बहुत जल्द इस ड्रामे तो पर्दा चुक्या जाना ते पता चल जाना है कि मैनू कौन फसाना चाहता सी। ओ सॉरी मैडम, मैं नॉक करना भुल गया। वैसे तुसी हो कौन? ओ तेरी देसी चुड़ैल। ਕੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ओ यार पम्मीए, तू काम ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੀ ਐ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ? ਉਹ ਪੰਮੀਏ, ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਤੇਰਾ ਜਲੂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪੰਮੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ? ਮੁੱਚੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆ ਘੁੰਗਟ ਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ? हाँ हाँ याद आया। की याद आ गया? आही, ओ मेरी तो एक जरूरी मीटिंग ते है, मैं जाना उत्थे। हाय रब्बा, बेड़ा गर्क, गोली मारो मीटिंग नूं। तुसीं मैनूं ये दसो, आ घुंगट वेख के तुहानूं कुछ याद नहीं आ रहा? ओ यार पम्मीए, मेरा जदों दा तेरे नाल विआह होया ना, उस दिन तो मेरी यादाश्त घटदी जा रही है। तू मैनूं आप ही दस दे की याद कराना चाहनी है? हाय रब्बा, मेरे सरताज, ये ओही फुलकारी आ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਝੂਠ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੰਮੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਜਰੀ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਲ ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜਰੀ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥਾਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਥਾਨ ਵੱਡੇ ਆਏ ਬਜਰੀ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਭਗਵਾਨੇ, ਬਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਪੰਮੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਘੁੰਗਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁੰਗਟ ਚੱਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਮੀਏ, ਆ ਕੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ
ਲੈ ਵੀ ਮਾਮੇ, ਮੌਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦੇ ਚੌਕਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ। ਪੰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਨਾ ਆਕੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਇਸ ਮੋਟੇ ਸੂਟ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖਾਂ ਕਿਤੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹੁਣ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਕਲੌਟਸ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਨੀ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਨੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਕੌਣ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਨੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕਲੌਤਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਨੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਨੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਨੀ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਸੀਰਤ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਓਕੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਸਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਈ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਸਨੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨੀ ਦੀ ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ? ਯੈਸ, ਮੈਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? दरअसल डॉक्टर साहब सनी मेरा फ्रेंड है। मैं बस उसे थोड़ी फिक्रमंद हो रही सी कि ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਬਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇसीलिए वरिड ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਨੀਵੇ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ਓਕੇ। इसका मतलब सनी मेरे को कुछ ना कुछ लुको रहा है। ये सनी आखिर है कौन? क्यों केड़ा राज है जो लुको के रख रहा है?